إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحنا الله وبحمده وما قلنا من يا الله وما صليناه على سيدنا محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وآله وذريته، ثم إلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين، خصوصا إلى أبويه عبد الله وآمنة الزهرية وأمام حمزة والعباس وأبي طالب، وإلى روح مولاتنا خديجة الكبرى وسيدة النساء فاطمة الزهراء، ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وصحابته المخلصين الميامين، خصوصا الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوسيل، والإمام الحسن المجتبى، والإمام الحسين الشهيد بكربلاء، والإمام علي زين العابدين السجاد، والإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق، والإمام موسى الكاظم، والإمام علي الرضا، والإمام محمد الجواد، والإمام علي الهادي النقي، والإمام الحسن الزكي العسكري، ثم إلى حضرة من كانت أرواحنا له الفداء الإمام المنتظر المهدي صاحب الزمان الحجة، رضينا بهم أئمة وسادة وقادة، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ، نسأل الله ينفعنا ببركاتهم ونفعاتهم وعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم، ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا الإمام علي الغريدي والمهاجر إلى الله محمد بن عيسى، وسن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، والحبيب محمد مولى الدويلة، والحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، وشيخ أبي بكر بن سالم، وشيخ عقيل بن سالم، والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب، والحبيب عبد الله بن علي العدال صاحب الراتب، ثم إلى روح الحبيب حسين بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد، ثم إلى أرواح الحبيب جعفر بن سيحان الشكاب، والحبيب عبد الله بن علي العدال، والحبيب محمد بن جعفر العدال، ثم إلى روح من اجتمعنا من هاهنا بسببهم ومن اجتمعنا بسببهم، إلى عبدك الفقير، إلى رحمتك الحبيب حسين بن أبي بكر الحبشي، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم بالجنة ويتغشى بالرحمة والمغفرة. أوصل اللهم ذلك الثواب منا إليه، واجعل له نورا يسعى ويتلألأ بين يديه. اللهم اجعل فداء له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار وأمانا له من النار وعجابا له من النار وسترا له من النار وبراءة له من النار وشراء له من النار، ثم إلى أرواح أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم. اللهم بل بنا وبهم عاجلا وعاجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا عاجلا وعاجلا في الدين والدنيا والآخرة
ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد رؤوف كريم. اللهم رحمتك أوسع من ذنوبنا ومغفرتك أرجى عندنا من أعمالنا. يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان. اللهم اجبر انكسارنا، اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا ولا الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا. ولا تخيبنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما عييتنا عليها وأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجمين الميامين وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وقبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وشفيء المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأخيار الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة الأساتذة والحبائب الأعزاء، وفي المقدمة صاحب الفضيلة الأستاذ الحبيب علي رضا بن حسين بن أبي بكر الحبشي والحاضرون وإخواني الأحباء. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena rahmat, taufik serta inayah darinya kita dapat menghadiri acara yang kita insyaallah meyakini bahwa acara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu acara memperingati hari kelahiran Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam, sekaligus memperingati hari wafatnya almarhum Al-Habib Al-Ustadz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Di dalam sejarah Ahlul Bait pada tanggal 3 bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah adalah hari kelahiran cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidus Syuhada, Abul A'immah, Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Dan sebagaimana diketahui bahwa para pecinta Ar-Rasul beserta Ahlul Baitnya, mereka semuanya akan berhenti di hari-hari kebahagiaan Ar-Rasul beserta keluarganya, dan juga mereka berhenti di hari-hari kesedihan Ar-Rasul beserta keluarganya. Yafrahuna li farahina wa yahzanuna li huznina. Sementara di dalam kalender Pondok Pesantren Al-Ma'hadul Islami Yapi, tanggal 2 bulan Sya'ban tahun 1414 Hijriyah adalah hari wafatnya almarhum Al-Ustadz Al-Allamah Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, di mana pada setiap tahunnya Pondok Pesantren Al-Ma'hadul Islami Yapi mengadakan peringatan haul beliau, walau pada tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Malam hari ini kita semuanya hendak berhenti sejenak guna mengenang kehidupan almarhum Al-Habib Al-Ustadz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau. Menghormati seorang ustadz yang agung seperti beliau semasa hidupnya adalah sebuah kewajiban. Namun menghormati beliau, menghormati seorang ustadz yang agung seperti beliau sepeninggalnya jauh lebih wajib. Kenapa demikian? Karena mereka yang hidup di dunia ini, mereka terbatas oleh ruang dan waktu. Keterbatasan mereka oleh fisik, oleh materi, oleh jasad. Sementara mereka para ulama yang telah wafat, ruh mereka, arwah mereka berada di bawah naungan nur Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Kita semuanya butuh untuk menghidupkan acara peringatan haul semacam ini, karena melalui acara semacam ini kita hendak menyambung hati dengan beliau. Kita hendak menyambung silaturahim, namun berbeda dengan sebelumnya. Kita sekarang menyambung silaturruh, dan menyambung silaturruh dengan almarhum adalah bukti berbaktinya kita kepada beliau. Malam hari ini kita semuanya berkumpul dalam rangka ingin menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Setiap kita mencintai beliau karena kita semua meyakini bahwa beliau mencintai Allah dan Rasulnya, dan beliau pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Beliau begitu dicintai bukan hanya di kalangan para santrinya, namun beliau juga dicintai oleh umat dimanapun mereka berada. Karena apa? Karena beliau mencintai orang lain. Jika dalam keseharian kita selalu butuh kepada tausiah dari seorang murabbi al-hakiki agar kita tetap dapat berjalan di siratul mustaqim, maka kita semua meyakini bahwa memperingati haul beliau adalah tausiah itu sendiri. Dengan memperingati haul beliau itu artinya kita hendak mengingat kembali pesan dan nasihat serta tausiah yang pernah beliau sampaikan. Dan itu insya Allah yang akan kita dengarkan langsung pada malam hari ini dari ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Abdul Qadir Al-Idrus. Malam hari ini kita semuanya berkumpul tidak lain juga dalam rangka kita ingin mendoakan untuk beliau, karena beliau adalah sosok yang istimewa. Bagaimana tidak, semua orang mendoakan beliau, dan ketahuilah bahwa setiap kali kita berdoa untuk beliau, maka sebenarnya itu adalah keuntungan besar untuk diri kita sendiri. Karena setiap kali kita berdoa untuk guru kita, untuk almarhum, itu merupakan kunci bagi kita semuanya
agar segala ilmu yang pernah kita dapatkan akan dapat diberkahi dan memberikan manfaat baik di dunia maupun kelak di akhirat. Semoga dengan peringatan haul pada kesempatan kali ini kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tergolong dari orang-orang yang menghormati beliau. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dan di majlis yang mulia ini dan dengan niat yang baik ini dengan tujuan yang baik ini kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan serta manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah salat jamaah maghrib bersama yang tadi telah kita lalui bersama, pembacaan surat Yasin. Kemudian yang kedua adalah pembacaan surat Yasin dan tahlil. Kemudian acara yang ketiga adalah pembukaan. Kemudian acara yang keempat adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad bin Abdul Qadir Al-Idrus. Kemudian acara yang terakhir yaitu doa ziarah. Memasuki acara yang keempat yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan khusus kepada almarhum Al-Habib Al-Allama Al-Ustadz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Ala hadhihi niyya wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah tasbiquha as-salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihahnya. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kelima yaitu muhadarah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad bin Abdul Qadir Al-Idrus. Namun sebelum beliau menyampaikan ceramahnya, saya sebagai pembawa acara memohon undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami dari panitia mewakili panitia mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat kekurangan di dalam penyambutan maupun di dalam hal yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan antum sekalian. Fajazakumullah khairati sa'adatid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah thumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Abdul Qadir Al-Idrus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asatidati al-a'izza wa ikhwani al-kurama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan tahniah atas kelahiran Al-Imam Husain, yang dalam 1-2 hari ini juga kelahiran Abu Fadl Abbas dan Al-Imam As-Sajjad. Kami sampaikan tahniah kepada Dato' Al-Husain Al-Nabiyul Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ayahanda beliau Maulana Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, kepada ibunda Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, kepada Al-A'immah Al-Ma'sumin, kepada Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu farajahu syarif, kepada para dan para ulama al-idham, dan juga kepada mukmin mukminat di masyarikil ardi ila magharibiha.
Ada sebuah anonim, hari kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah dan hari esok adalah misteri. Pada malam hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan hari kemarin. Hari beberapa tahun yang lalu dan beberapa ratus tahun yang lalu. Berarti kita sedang berbicara berkaitan dengan sejarah. Sejarah tentunya bukan hanya sekedar untuk kita baca, bukan sekedar untuk kita dengarkan, tapi ada yang lebih urgent, ada yang lebih penting dari itu, yaitu kita mampu mengambil pelajaran dari setiap sejarah yang kita simak. Begitulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Begitulah yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Al-Quran ketika bercerita manusia jahat, manusia buruk, ataupun bercerita manusia baik, tujuan yang paling mendasar adalah agar kita mampu mengambil pelajaran. Al-Quran ketika berbicara tentang Fir'aun, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu, wahai Fir'aun, nunajjika, aku menyelamatkanmu dengan badanmu. Ada tujuan besar penyelamatan Fir'aun dengan badannya. Tujuan besar dari Al-Quran itu agar manusia setelahnya mampu mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Al-Quran mengatakan bahwasanya seluruh cerita secara umum yang ada di Al-Quran, tujuan mendasarnya, tujuan utamanya agar dijadikan pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Semua cerita Al-Quran yang ada di Al-Quran adalah pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Siapakah manusia berakal menurut Al-Quran? Apa kriteria manusia berakal, ulul albab menurut Al-Quran? Al-Quran merekam alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Manusia yang bukan hanya mampu menyimak, bukan hanya mampu mendengarkan, tapi juga mampu memilih dan memilah mana yang terbaik. Itu yang akan diambil. Manusia yang bukan hanya sekedar mampu menyimak, mengkaji sejarah, tapi manusia yang mampu mengambil pelajaran dari sejarah. Pertama, mari kita mengambil pelajaran dari imam kita, dari manusia suci. Mungkinkah kita mengambil pelajaran dari imam suci, dari Al-Imam Al-Ma'sum? Sangat mungkin. Dan sebuah keniscayaan, karena imam mereka bukan Superman, dalam pengertian mereka manusia yang tetap hidup di dalam dimensi sebab dan akibat. Mereka manusia yang hidup dalam dimensi ikhtiar mereka, sehingga prestasi-prestasi yang mereka dapatkan bukanlah pemberian cuma-cuma, tapi disebabkan langkah-langkah suci yang mereka jalankan. Sehingga
sebuah keniscayaan bagi pecinta Al-Husain untuk mengambil pelajaran dari beliau. Al-Imam Husain dilahirkan pada tanggal 3 Sa'ban. Beliau adalah anak kedua daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Beliau adalah imam ketiga setelah ayah beliau Al-Imam Ali, kemudian kakaknya Al-Imam Hasan, dan yang ketiga Al-Imam Husain. Imam Husain tumbuh kembang dalam pelukan cinta dan kasih oleh keluarganya. Al-Imam Husain ketika lahir diambil oleh Rasulullah, digendong, didekap dengan penuh cinta dan kasih sayang, kemudian melantunkan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Di ketika masih dalam buayan ibunya, ketika Ar-Rasul lewat, terdengar tangisan Al-Husain. Spontan Ar-Rasul mengatakan dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, "Inna buka'ahu yu'dhini." Sesungguhnya tangisan Al-Husain sangat mengganggu aku. Pernah pada suatu hari Al-Imam Husain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dari rumahnya menuju masjid, menggendong Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain. Rasul menciumi keduanya, sehingga salah seorang sahabat bertanya, "Atuhibbuhuma ya Rasulullah? Apakah engkau mencintai keduanya?" "Na'am," kata Rasulullah. "Iya." Kemudian Rasul melanjutkan, "Man ahabbahuma wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai keduanya, mencintai ayahnya dan mencintai ibunya, dia bersamaku di surga. Ar-Rasul dalam sejarah jika ceramah ihmarra wajhuhu, serius, merah wajahnya. Pada suatu saat ketika beliau ceramah di masjid, tiba-tiba kedua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain pergi menghampirinya. Rasul di atas mimbar menyampaikan misi ilahi, menyampaikan risalah, melihat kedua cucunya menghampirinya. Kemudian terjatuh. Imam Husain spontan turun dari mimbarnya untuk menggendong kedua cucunya. Al-Imam Husain diasuh oleh keluarganya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Begitu juga ibunya yang selalu menyiapkan makan dan pakaiannya dengan tangannya sendiri, walaupun sampai menjelang ajalnya tiba. Begitu juga dengan ayahnya. Manusia yang tumbuh kembang dalam asuhan cinta dan kasih sayang, ketika tumbuh dewasa, dia akan menjadi manusia yang hatinya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang pula, dipenuhi dengan rahmah. Begitulah ketika Al-Imam Husain menjelma sebagai manusia, hatinya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Sebelum kita berbicara tentang rahmat Al-Imam Husain, kita melihat terlebih dahulu cinta dan kasih sayang Allah. Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah mengharuskan, mewajibkan kepada dirinya cinta dan kasih sayang. Dalam sebuah hadis
Ar-Rasul pernah bersabda, "Lau aliman nas qadra rahmatillah ta'ala lattakalu 'alaiha." Andaikan manusia tahu kadar kecintaan Allah, maka mereka akan bergantung kepada Allah. Hadis ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika kita memahami perbedaan antara tawakal sama ittakala. Tawakal itu kita bergantung kepada Allah, kita bersandar kepada Allah dengan ada usaha dan upaya dari kita. Tapi ittakala kita bersandar, bergantung kepada Allah tanpa ada usaha. Andaikan manusia itu tahu kadar cinta kasih Allah, kasih sayang Allah, mereka akan bergantung kepada Allah tanpa usaha. Begitu besarnya rahmat Allah. Manusia seringkali takut menghadapi kematian. Kenapa? Karena manusia belum sadar siapa Tuhannya. Ketika manusia sadar Tuhannya adalah Ar-Rabb Ar-Rahim, Tuhan yang memiliki cinta dan kasih sayang, maka dia tidak akan pernah takut lagi menghadapi kematian. Imam Husain mengatakan, "Inni la ara al-mauta illa sa'adatan." Aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Imam Husain sadar dan tahu persis kembali kepada siapa? Kepada Ar-Rabbur Rahim. Ada seorang Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu Badui seperti apa Badui. Orang dusun. Biasanya orang yang kasar, orang yang awam dan lain sebagainya. Datang kepada Rasulullah, dia tanya, "Ya Rasulullah, mayuhasibuna yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, siapa yang menghisap kita kelak di hari kiamat? Rasul mengatakan yang menghisap kita kelak di hari kiamat Allah yang akan menghisap kita. Spontan sang Badui menjawab, "Idzan fuzna." Kalau Allah yang menghisap kita, maka pasti kita akan selamat. Bahkan kalau kita lihat di dalam talqin yang sering kita dengar ketika ada saudara kita meninggal dunia, di dalam talqin tersebut ada ungkapan annallaha ni'mar rabb. Sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik Tuhan. Ni'mar Rabb. Kalau kita melihat, adakah seorang yang bisa melebihi kadar kecintaannya daripada seorang ibu mencintai anaknya? Sulit. Ada orang yang mampu menandingi kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Tentunya kecuali Allah, Rasul, dan ma'sumin. Allah ketika ingin menggambarkan kecintaannya kepada hambanya, beliau mengatakan dalam hadis qudsinya, "Inni la arhamu bi 'abdi minal ummi bi radhi'iha." Sungguh aku mencintai hambaku melebihi dari seorang ibu mencintai anaknya. Siapa yang meletakkan cinta
di hati ibu kepada anaknya? Allah. Kecintaan seorang ibu hanya juz'un saghirun, hanya bagian kecil daripada rahmat dan kecintaan Allah. Salah satu rahmat Allah yang luar biasa, Allah menciptakan pintu-pintu rahmat untuk hambanya. Allah mengutus seorang nabi, Nabiur Rahmah. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Salah satu pintu ar-rahmah al-wasi'ah, pintu rahmat Allah yang sangat lebar adalah manusia suci yang kita peringati malam ini hari kelahirannya. Bagaimana cinta dan kasih sayang Imam Husain kepada kita? Imam Husain adalah manusia yang mengenalkan kita kepada Allah. Imam Husain adalah manusia yang mendekatkan kita kepada Allah. Imam Husain adalah manusia yang mengenalkan ajaran-ajaran Allah kepada kita. Kalau bukan karena Imam Husain, maka akan hilang dari kita hakikat sholat yang sebenarnya. Kalau bukan karena Imam Husain, akan hilang hakikat zakat yang sebenarnya. Kalau bukan karena Imam Husain, maka akan hilang hakikat syariat yang sebenarnya. Kalau bukan karena Imam Husain, akan hilang Islam yang sebenarnya. Demi kecintaannya kepada kita, Imam Husain mengorbankan semua yang dimilikinya, bahkan mengorbankan nyawanya demi kita. Kalau bukan karena Imam Husain, kita tidak mengetahui semua ini. Adakah kecintaan yang lebih besar daripada seseorang yang rela mengorbankan seluruh yang dimilikinya, yang rela mengorbankan jiwanya untuk kita? Itulah Al-Imam Husain alaihissalam. Oleh karena itu, di dalam doa ziarah ada yang berbunyi semacam ini. Asyhadu annaka qad aqamtas sholata wa ataita zakata wa amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar. Wahai Imam Husain, aku telah bersaksi, engkau telah mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan kita pahami di sini kemudian Imam Husain aqamta sholat, mendirikan sholat. Tidak. Imam Husain menghidupkan sholat. Imam Husain menjaga sholat ini. Kalau bukan karena beliau, maka sholat yang sebenarnya tidak akan ada sampai saat ini. Itulah yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq dalam doa ziarahnya. Imam Ja'far Shadiq juga dalam doa ziarahnya, beliau pernah berkata semacam ini, untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Imam Husain itu cinta kepada kita, sehingga semua rela dikorbankan sampai nyawanya sendiri. Di dalam doa itu, di dalam doa ziarah tersebut berbunyi, fabadala muhjatahu fik liyastangita ibadaka minal jahala wa khairatid dhalalah. Al-Imam Husain rela mengorbankan jiwanya untukmu ya Allah. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan hamba-hambamu dari kebodohan dan dari kesesatan.
Adakah kecintaan yang melebihi dari ini? Rela berkorban semuanya demi keselamatan kita. Yang kedua, Imam Hussein memiliki keluasan hati. Sampai kepada musuh-musuhnya, sebelum hari ke-10, Imam Hussein berceramah, memberi nasihat kepada musuh-musuhnya. Tapi sayang, nasihat itu tidak didengar oleh mereka. Kemudian Imam Hussein masuk ke dalam kemah. Di sebelah saudaranya Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab melihat Imam Hussein bercucuran air mata, membasahi janggutnya. Melihat itu, Sayyidah Zainab bertanya, "Akhi Aba Abdillah, lima buka'aka?" Wahai saudaraku Aba Abdillah, kenapa engkau menangis? Ini jawaban manusia yang di dalamnya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tangisan ini diberikan kepada siapa? Apakah kepada keluarganya? Apakah kepada sahabat-sahabatnya? Sama sekali tidak. Tangisan ini diberikan untuk musuh-musuhnya yang akan membantainya. Imam Hussein mengatakan, qala abki ala haula'il qaum yadkhuluna an-nara bisababi. Aku menangis karena mereka, musuh-musuh yang akan membantaiku itu, karena mereka akan masuk neraka karenaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kita, tangisan kita, teriakan kita, menghidupkan syiar-syiar Al-Husain, itu adalah rahmat, itu adalah pintu-pintu rahmat, itu adalah pahala. Imam Ja'far Shadiq mendoakan kita semua, mendoakan para pecinta Al-Husain. Karena kecintaan kepada Al-Husain kita mendapatkan rahmat dari Allah. Al-Imam Ja'far Shadiq di dalam salah satu doanya, beliau mengatakan, warham tilka a'yun allati jarad dumu'ha rahmatan lana. Ya Allah, rahmati, sayangi mata-mata yang bercucuran dengan air mata karena rahmat, karena kasih sayang kepada kita. Warham tilkal qulub allati jaza'at wahtaraqat lana. Ya Allah, rahmati hati-hati yang bersedih karena kami. Warham tilka sarha allati kanat lana. Ya Allah, rahmati tangisan, jeritan orang yang menangis ataupun menjerit karena kecintaannya kepada kami. Dan masih panjang doa itu. Rahmati, rahmati. Doa ini dipanjatkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq untuk peziarah Al-Imam Husain. Sungguh beruntung kita yang mencintai Al-Imam Husain, karena kita mendapatkan doa dari ma'sumin. Imam Husain ingin mengajarkan kepada kita, taburkan kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada musuh-musuhmu. Imam Husain ingin mengajarkan kepada kita
menebarkan cinta dan kasih sayang walaupun engkau harus mengorbankan dirimu. Itu pelajaran yang ingin diberikan kepada Al-Imam Husain kepada kita. Dalam salah satu hadis ada Rasul pernah bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman yaumal qiyamah. Orang-orang yang memiliki cinta kasih di dalam hatinya, Allah pun akan merahmati kelak di hari kiamat. Pada malam hari ini kita juga mengenang guru kita, Al-Ustadz Al-Mujahid Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi. Guru yang sulit untuk mencari penggantinya. Seorang guru sekaligus pendidik yang kemudian mampu mewarnai negeri ini melalui tangan-tangan muridnya dan kader-kadernya dengan warna dan cerupan Ahlul Bait. Tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Imam Husain. Tapi pada malam hari ini saya ingin mengambil satu pelajaran. Tentunya khususnya bagi para ustadz, para guru yang mengabdi di tempat ini atau di tempat yang lainnya. Ustadz Husain adalah pribadi sosok guru yang selalu mengupdate dan mengupgrade ilmu pengetahuan dan wawasannya. Tidak pernah berhenti sampai usia senjanya. Buktinya jelas kita lihat di atas masjid ini. Ratusan mungkin ribuan buku yang beliau miliki kemudian diwakafkan. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah pecinta ilmu. Kita lihat dari tulisan-tulisannya. Kita lihat dari ceramah-ceramahnya. Kita lihat dari murid-muridnya. Karena untuk mengukur, kita lihat dari pondok ini. Karena untuk mengukur keagungan seseorang itu bukan dari sertifikat. Maaf. Menurut para ulama yang beberapa kali saya dengar, untuk mengukur keagungan seseorang, lihatlah dari hasil karyanya, dari murid-muridnya, dari kader-kadernya, dari buku-buku yang ditulis dan lain sebagainya. Dan itulah gambaran ustadz kita yang selalu mengupdate dan mengupgrade ilmu pengetahuannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, la yashba'ul mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Salah satu kriteria orang mukmin itu tidak pernah kenyang mendengar kebaikan. Karena di sini menggunakan kata yasma'uhu, para ulama mengatakan ini maksudnya ilmu. Orang mukmin itu tidak pernah merasa kenyang untuk terus mendapatkan ilmu sampai kelak di surga, sampai kematian menjemputnya. Manusia ini di dalam hidupnya selalu berharap ada progres, ada peningkatan ke arah yang lebih baik, arah lebih sempurna. Dari sisi ekonomi, berharap lebih baik. Dari sisi-sisi yang lain. Tapi, yang paling ditekankan oleh Al-Quran, yang paling diajar, salah satu yang paling dianjurkan oleh Islam, progres apa yang harus kita capai? Perkembangan apa yang ditekankan oleh Islam? Berkembang dalam
ilmu pengetahuan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Itulah progres yang paling utama dalam kehidupan kita di samping progres-progres yang lainnya. Al-Quran ayat yang pertama turun berbunyi Iqra. Di dalam bahasa Arab itu ada qara'a, yaqra'u, ada tala yatlu. Tala yatlu ini dan qara'a sama-sama memiliki arti membaca. Tapi yang satunya membaca apapun. Qara'a itu bersifat umum yang kita baca. Boleh majalah, boleh Al-Quran, atau apapun saja. Tapi kalau tala yatlu, membaca dalam pengertian buku-buku yang memiliki nilai kesucian atau kesakralan. Membaca Al-Quran. Talautul Qur'ana. Benar. Talautul majallata. Saya membaca majalah itu kurang tepat. Yang benar qara'tul majallata. Benar. Qara'tul Qur'ana. Benar. Di sini Allah mengatakan bukan utlu. Tapi iqra. Bacalah. Secara umum. Apapun silakan Anda baca. Silakan Anda pelajari. Kedua, Iqra di sini kata kerja. Tidak disebut objeknya. Dalam kaidah bahasa, apabila ada kata kerja kemudian tidak disebutkan objeknya, itu berarti umum. Di sini Allah tidak mengatakan Iqra al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, atau Iqra apa? Tidak disebutkan objeknya, hanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika ada kata kerja tidak disebutkan objeknya menurut kaidah bahasa, maka silakan apapun Anda baca. Ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Walaupun tentunya ini masih ada catatan yang nggak mungkin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sedikit lagi, Nabi itu kalau masuk ke masjid ada dua kelompok, satunya beribadah, satunya thalabul ilm, berdiskusi berkaitan dengan ilmu. Nabi spontan memilih yang mencari ilmu, bukan yang zikir, bukan yang membaca bacaan-bacaan. Nabi dalam peperangan itu biasanya ada tahanan, ada tawanan. Salah satu trik yang digunakan Nabi untuk mencerdaskan umat ini, salah satunya bagaimana kompensasinya, mereka dibebaskan tapi sebelumnya mengajarkan umat Islam dulu baca dan tulis. Karena begitu besarnya perhatian Islam kepada ilmu pengetahuan. Dan itu yang bisa kita lihat dari pada figur Al-Ustadz Husain Al-Habsyi. Beliau selalu terus mengupdate dan mengupgrade ilmu pengetahuan dan wawasannya. Banyak saksi bisu yang bisa kita saksikan. Terakhir, saya ingin menyampaikan mahfudot. Seingat saya pelajaran ini saya dapat di hari pertama pada waktu saya mondok di Kersian. Seingat anak ini pelajaran almarhum, dan insya Allah nggak salah, almarhum Al-Ustadz Muhsin Barakbah, berkaitan dengan ilmu. Menurut saya cukup indah. Saya sekedar ingin bernostalgia. Mahfudot itu berbunyi semacam ini. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahil. Andaikan cahaya ilmu itu bisa dicapai dengan angan-angan, dengan berfantasi, maka yabqa fil bariyati jahil, maka di dunia ini nggak ada orang bodoh. Semuanya pinter, karenanya semuanya bermimpi, semuanya berfantasi untuk menjadi orang alim. Tapi itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak mungkin, itu khayali. Oleh karena itu dilanjutkan, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Berajin-rajinlah kamu, jangan bermalas-malasan.
karena penyesalan di hari akhir bagi orang yang bermalas-malasan. Sekali lagi mungkin saya ingin sampaikan bahwasanya yang saya tidak sama sekali tidak maksud menggurui pada siapapun, apalagi di sini banyak ustadz-ustadz saya. Tentunya yang saya sampaikan tadi terutama khitabnya adalah diri saya sendiri. Tapi karena saya diminta oleh Al-Ustadz Abdul Aziz Marzuki pada malam hari ini untuk berbagi ya ta'atan li amrihi, karena ketaatan saya kepada beliau maka saya harus sampaikan. Semoga dari yang saya sampaikan itu bisa kita ambil pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أتروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل. زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى وألوة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم
وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باتنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.